Students, we have to learn about the topic of forms and files. HTML forms. Main objective of PHP and HTML form controls are to collect data from users. PHP and HTML form controls இருக்க main objective என்னன்னா டேட்டாவை யூசர்ட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்றதாங்க. In the web development, user access website or web pages from remote client machine and feed the data to server. யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கின டேட்டாவை வச்சு ரிமோட் கிளைண்ட் மெஷின் அவரோட ரிமோட் கிளைண்ட் மெஷினில் ஒரு வெப் பேஜஸை க்ரியேட் பண்ணி டேட்டாவை சர்வருக்கு ஃபீட் பண்ணுவாருங்க. தீஸ் டேட்டாஸ் ஆர் சென்ட் டு சர்வர் யூஸிங் சர்வர் சைட் ப்ரோக்ராமிங் லைக் பிஹெச்பி. இந்த டேட்டாவை சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒன்று தாங்க இந்த பிஹெச்பி. நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது, அதில் ஒன்று தான் இந்த பிஹெச்பி. தென் let we see basic HTML form controls. An HTML form is a section of document which control types are available in HTML form controlling. First one, text inputs, buttons, checkbox, radio box, file select, and the last one is form tag. Text inputs contain text box and text area controls. Buttons may contain submit button, reset button, and cancel button. So let us take a HTML form controls example program. So let us take personal details forms, HTML forms. Here name, password, email ID and contacts are using text box. So text inputs contain text box and text area controls. Text box is a single line text input field. It is a single line text input field. Name, password, email ID, contacts எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் லைனில் இருக்குது பாருங்கள். அந்த சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஃபீல்டை என்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு. தென் டெக்ஸ்ட் ஏரியா. ஹியர் அட்ரஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஏரியா. இந்த அட்ரஸ் வந்து பெரிய பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அப்போ மல்டிலைன் இன்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் யூஸிங் HTML டெக்ஸ்ட் ஏரியா டேக். HTML இருக்க டெக்ஸ்ட் ஏரியா டேகை யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டி லைனில் இன்புட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு யூஸ் ஆகிறதாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியா. ஓகேங்களா? தென் செக்பாக்ஸ். Checkbox is the important feature which selects more than one value from the HTML form. இங்கே செக்பாக்ஸாக என்ன இருக்குன்னா ஹாபீஸ், பிளேயிங் செஸ் அண்ட் ரீடிங் புக்ஸ். ஸோ we can choose more than one value from the HTML form. HTML ஃபார்மில் more than one வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். That is used to checkbox. So after that, radio box. Radio box is similar to checkbox, but one value can be chosen at a time. Here, radio box is gender. So we can choose just one value, male or female. So gender is applied radio buttons. Then education qualifications is used drop down box. So we can select any group in this content. Then file select, choose file. So we can choose any file, but one file you can choose. File select is the best feature to select one file from the local machine to server machine at a time. ஒரு ஃபைலை லோக்கல் மெஷின்லேருந்து சர்வர் மிஷினுக்கு ஒரே டைமில் ஒரு ஃபைலை மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், சென்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு யூஸ் ஆகிறதாங்க இந்த ஃபைல் செலக்ட் பட்டன்ஸ். தென் ரீசெட் பட்டன்ஸ். ரீசெட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கா HTML ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருக்க HTML ஃபார்மை நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். தென் கேன்சல் பட்டன். நம்ம கொடுத்த எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கேன்சல் பண்ணாலும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்மிட் பட்டன். ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம சப்மிட் கொடுத்தோம்னா சர்வருக்கு போய் ரீச் ஆகுங்க. இப்படி சர்வருக்கு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற லாங்குவேஜ் தாங்க இந்த PHP. PHP is a server-side programming language. It is a important 1 mark. So, forms and files are most important concept that the PHP web development processes. PHP web development processesல forms and files வந்து ரொம்ப important கான்செப்டாக இருக்குதுங்க. PHP basic form handling. When the user keying the input data in HTML controls and clicks the submit button, the request will be generated. User input dataவை
HTML கண்ட்ரோல்ஸில் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அண்டு சப்மிட் பட்டனை என்ன பண்ணுவார், கிளிக் பண்ணுவார். கிளிக் பண்ண உடனே ரெக்வஸ்ட் என்ன ஆகும்னா ஜென்ரேட் ஆகும். கிளிக் பண்ண உடனே யூசர் இன்புட் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் என்ட்ரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த HTML கண்ட்ரோல்ஸ். இதை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ரெக்வஸ்ட் என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகுங்க. தென் ரீச்சஸ் த PHP ஃபைல் விச் இஸ் mentioned in the form tag under the action attribute. Then PHP ஃபைலை போய் ரீச் ஆகுங்க. PHP ஃபைலை போய் ரீச் ஆன உடனே ஸோ PHP ஃபைலில் ஒரு ஃபார்ம் டேக் இருக்கும். அந்த ஃபார்ம் டேக்கில் ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த PHP கோடை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட்டில் இருக்குங்க. ஸோ தென் ஆல் இன்புட் வேல்யூஸ் ஆர் சின்க்ரைன்ஸ்டு அண்ட் சென்ட் டு த சர்வர் வயா போஸ்ட் மெத்தட் ஆர் கெட் மெத்தட். இப்படி எல்லா இன்புட் வேல்யூஸையும் சின்க்ரைன்ஸ் பண்ணி ஒன்றாக்கி டேட்டாவை சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற மெத்தட் தாங்க இந்த போஸ்ட் மெத்தட் ஆர் கெட் மெத்தட். ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லா இன்புட் வேல்யூஸையும் ஒன்றாக்கி சர்வருக்கு நம்ம சென்ட் பண்ணுவோங்க. அதாவது மெத்தட் யூஸிங் போஸ்ட் ஆர் கெட். மெத்தட் இஸ் ஆன் ஆட்ரிபியூட் ஃபார்ம் டேக் இன் HTML. மெத்தட் வந்து HTML ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஃபார்ம் டேக்காக இருக்குங்க. இந்த ஃபார்ம் டேக் மீன்ஸ் ஃபார்ம் டேக் இஸ் யூஸ்டு டு மென்ஷன் எ மெத்தட் போஸ்ட் ஆர் கெட் அண்ட் கண்ட்ரோல் த entire form controls in the HTML document. ஸோ HTML டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க என்டையர் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலையை தாங்க இந்த ஃபார்ம் டேக் பண்ணுது. தென் ஒன்ஸ் த டேட்டா ரீச்சஸ் எ சர்வர், டேட்டாவை சர்வரை ரீச்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 PHP வேரியபிள்ஸ் அதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. சர்வரை டேட்டாவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு 2 PHP வேரியபிள் யூஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் $post அண்டு கெட் போஸ்ட். இந்த 2 வேரியபிளுமே டேட்டாவை சர்வருக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இது என்ன வேலையை பார்க்குதுன்னா கலெக்ட்ஸ் த டேட்டா அண்ட் ப்ரிப்பேர் த ரெஸ்பான்ஸ் அக்கார்டிங்லி. டேட்டாவை எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லை போஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியோ என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்பான்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அதனோட வேலை தான் இந்த $post அண்ட் $get வேரியபிள் பண்ணுதுங்க. Post method. The input data sent to the server with the post method is stored in the request body of the client's HTTP request. Input data சர்வரை போய் சென்ட் பண்ணணும் போஸ்ட் மெத்தடில். தென் இஸ் ஸ்டோர்ட் இந்த எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னா ரெக்வஸ்ட் பாடி ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் HTTP ரெக்வஸ்ட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். HTTP மீன்ஸ் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால். அதில் போய் என்ன ஆகும்னா ஸ்டோர் ஆகுங்க. கெட் மெத்தட். த இன்புட் டேட்டா சென்ட் டு த சர்வர் வித் கெட் மெத்தட். போஸ்ட்டுன்னு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, கெட்டுன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வயா URL அட்ரஸ் இஸ் நவுன் அஸ் query string. அப்போ கெட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோன்னா இன்புட் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறோம். எது மூலமாக URL அட்ரஸ் நவுன் அஸ் query string. அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கெட் மெத்தடில் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் சென்ட் பண்ணுறோங்க. ஆல் இன்புட் டேட்டா ஆர் விசிபிள் பை யூசர் ஆஃப்டர் தே கிளிக்ஸ் த சப்மிட் பட்டன். அப்போ எல்லா இன்புட் டேட்டாவுமே யூசருக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபார்மை அவங்களுக்கு விசிபிள் ஆகுங்க. அதனால தான் இந்த கெட் மெத்தடை இன்செக்யூரிட்டி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் லெட் வி டேக் போஸ்ட் மெத்தட் in HTML form. ஸோ text.html எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஃபார்ம் டேக்கை யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபார்ம் டேக்கை ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு welcome.php method is equal to post டேக் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இதில் ஃபார்ம் ஆக்ஷனில் welcome.php அப்படின்ற இந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோங்க. இந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபார்ம் ஆக்ஷனில் welcome.php அப்படின்ற கோடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். இந்த welcome.php அப்படின்றது ரிமோட் சர்வர் PHP ஃபைலுங்க. என்ன மெத்தடில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோன்னா போஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோங்க. தென் இன்புட் டைப்பில் நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோங்க. 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் அண்ட் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். தென் இன்புட் டைப்பில் சப்மிட் பட்டனையும் நம்ம வந்து சப்மிட்டையும் நம்ம வாங்கியாச்சு. welcome.php ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம போகிறப்போ போஸ்ட் மெத்தட் போஸ்ட்டில் வந்து நேமையும் இமெயிலையும் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும்னா கலெக்ட் த டேட்டா அண்ட் ப்ரிப்பேர் த ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணும், டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸை என்ன பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம இங்கே போஸ்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ போஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேலையை தாங்க இந்த welcome.php அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே இருக்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ $post அப்படின்ற வேரியபிள் தான் இங்கே டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணி போஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? தென் இதுலேயே கெட் மெத்தடாக இருந்தால் அதே மாதிரி இன்புட் டைப்பில் டெக்ஸ்ட் நேம்
என்ன இருக்குன்னா அந்த HTML ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். அந்த 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நேம் அண்ட் இமெயிலில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என்ட்ரி பண்ணிடுவோங்க. இதே மாதிரி இன்புட் டைப்பில் ஒன்று நேம் அண்ட் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 இன்புட் டைப்பில் நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சுங்க. தென் இன்புட் டைப்பில் சப்மிட் பட்டனையும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் தென் welcome.php ஃபைலுக்குள்ளே போனோம். போஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம கெட் வந்து என்டர் பண்ணிடுறோம். இந்த கெட் மெத்தடில் போஸ்ட்டுக்கு பதிலாக $get அப்படின்ற அந்த வேரியபிளை நம்ம இங்கே என்டர் பண்ணிடுறோங்க. இந்த $get அந்த நேம் இமெயில் அப்படின்ற 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிடுறோங்க. தென் சாரிங்க 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இல்லை, இந்த $get அப்படின்ற அந்த வேரியபிள் என்ன பண்ணுன்னா கலெக்ட் த டேட்டா ப்ரிப்பேர் த ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும். அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, அப்போ கெட் மெத்தட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். கெட் மெத்தடுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டாவை எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸை கரெக்டாக கொண்டு போய் சர்வருக்கு ரீச் பண்ணுங்க. Then the get method, eventually the user will receive the output response in the client machine's browser screen. அந்த URL அந்த அவுட்புட் நம்மளுக்கு ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக போய் கிளைண்ட் மெஷினோட ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் அவுட்புட் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகுங்க. தென் இது வந்து இன்செக்யூரிட்டி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம என்ட்ரி பண்ண இந்த இன்புட் டேட்டா எல்லாமே URLல நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியுங்க. ஹியர் லாகின் மாடலிங்க. இதனோட அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். நேம் சேதுராமன், இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு. சப்மிட் பட்டனை நம்ம கொடுத்தாச்சுங்க. அப்போ நம்ம நேம் இமெயில் அப்படின்னா 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் 2 HTML ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நேம் அண்ட் இமெயிலாக இருக்குதுங்க. நேம் அண்ட் இமெயில் அப்படின்ற 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. தென் சப்மிட் பட்டனும் கொடுத்தாச்சு. PHP ஃபைல் welcome.php ஃபைலில் அவுட்புட் எப்படி வரும்னா வெல்கம் சேதுராமன் யுவர் இமெயில் அட்ரஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்துருங்க. அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம இதை நோட் பண்ணியிருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அட்ரஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த இடத்துல நம்ம அவுட்புட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ welcome.php அந்த ஃபைலில் போஸ்ட் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறப்போ டேட்டாவை எல்லாத்தையும் அது கலெக்ட் பண்ணி போஸ்ட் மெத்தடுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. அப்போ அதனுடைய அட்ரஸ் அதனுடைய அவுட்புட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் வி see basic PHP form validation. So then basic PHP form validation. Validation is a process of checking the input data submitted by the user from client machine. There are 2 types of validations available in PHP. First one client side validation, next one server side validation. Validation அப்படின்றதுங்க இன்புட் டேட்டாவை செக்கிங் பண்ணி யார் செக் பண்ணுவா யூசர் கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் இன்புட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரோட கிளைண்ட் மிஷினில் வந்து இன்புட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை எல்லாத்தையும் செக்கிங் பண்ணுவார். செக்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து யூசர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா சப்மிஷன் பண்ணுவார். அந்த சப்மிட்டட் பண்ணுற மெத்தடை தான் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன், செகண்ட் ஒன் சர்வர் சைட் வேலிடேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் செக்கிங் த இன்புட் டேட்டாவை வந்து செக்கிங் பண்ணும், கரெக்டான ப்ராசஸில் செக்கிங் பண்ணுறது தான் வேலிடேஷன். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் சப்மிட்டட் பை த யூசர் ஃப்ரம் கிளைண்ட் மிஷின். ஸோ கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து யூசர் என்ன பண்ணுவார் செக்கிங் பண்ண அந்த இன்புட் டேட்டாவை சப்மிஷன் பண்ணுவார். இந்த PHP form validation 2 டைப்ஸில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் client side validation. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் server side validation. ஸோ client side validation. The input data validations are performed on the client machine's web browsers using client side scripts like JavaScript or adding required attribute in HTML input tags. Client side validation input data validation வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகும்னா கிளைண்ட் மிஷின்ஸில் இருக்க வெப் ப்ரௌசர் மூலமாக கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து யூஸ் ஆகும். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற அந்த ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஆர் ஆடிங் ரெக்கையார்டு ஒன்று அதை யூஸ் பண்ணணும். அதர்வைஸ் ரெக்கையார்ட் அப்படின்ற அந்த ஆட்ரிபியூட்டை HTML இன்புட் டேக்கில் இருக்க அந்த ரெக்கையார்ட் ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணி கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷனை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் சர்வர் சைட் வேலிடேஷன். ஆஃப்டர் த சப்மிஷன் ஆஃப் டேட்டா validation are performed on the server side using the programming like PHP, ASP or JSP etc. available in the server machine. இப்போ சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் அப்படின்றது சப்மிஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலிடேஷன் எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகும்னா சர்வர் சைடில் பர்ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு யூஸ் ஆகிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் என்னன்னு பார்க்குறப்ப PHP அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்னா PHP, ASP ஆர் JSP எக்ஸெட்ரா. இது எல்லாமே சர்வர் மிஷினில் தாங்க அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ இது வந்து சர்வர் மிஷினில் அவைலபிளாக இருக்க PHP, ASP, JSP அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி சர்வர் சைட் வந்து
வேலிடேஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இதுதான் சர்வர் சைட் வேலிடேஷன். ஸோ after the submission of data, validations are called server side validation. Before the submission of data, validations are called client side validation. So then let me see validation rules for HTML input field. ஒரு HTML ஃபார்மில் இன்புட் ஃபீல்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நேம் எப்படி இருக்குன்னா, நேம் டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஷுட் ரெக்யர் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஸ்பேஸ். ஒன்று லெட்டர்ஸாக இருக்கணும், இல்லை ஒயிட் ஸ்பேஸ் தான் ரெக்யர் பண்ணியிருக்கணும். இமெயில் ஷுட் ரெக்யர் அட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிங் கண்டென்ட்டில் அதர்வைஸ் அட் அப்படி தான் நம்ம வந்து இமெயிலில் ரெக்யர் பண்ண முடியும். வெப்சைட் ஷுட் ரெக்யர் வேலிட் யூஆர்எல். ஸோ வெப்சைட் மீன்ஸ் வேலிட் யூஆர்எல் இருக்கணும். ரேடியோ மஸ்ட் பி selectable minimum one value. Radio buttons means so we can use just one value. Checkbox must be checkable minimum one value. Minimum one value means நம்ம checkboxல 2 or 3 நம்மளோட இஷ்டத்துக்கு நம்ம வேல்யூஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். Drop down menu must be selectable minimum one value. So these are validation rules for HTML input field. So then let me see client side validation with the example program. Before sending the data to server side program is PHP, the programmer can write few validation from browser in the client machine. டேட்டாவை எல்லாம் சர்வர் சைடுக்கு சென்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி PHP அப்படின்ற அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்டிங் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி ஸ்கிரிப்டிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமர் என்ன பண்ண முடியும்னா ப்ரோக்ராமரால் ஒரு வேலிடேஷனை ப்ரௌசர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கிளைண்ட் மிஷினுக்கு ரைட் பண்ண முடியுங்க. அதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன். ஃபார் திஸ் வேலிடேஷன் வி ஹாவ் டு ஆட் அடிஷ்னல் ரெக்யர்ட் அட்ரிபியூட் இன் HTML இன்புட் டேக். அப்போ HTML இன்புட் டேக்கில் ரெக்கையர்ட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இன்சர்ட் பண்ண முடியுங்க இந்த கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் மெத்தட் மூலமாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் ரெக்கையர்ட் ஆட்ரிபியூட் இன் HTML. அப்போ HTML ஒரு ரெக்கையர்ட் ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ரெக்கையர்ட் பண்ணுறோம். ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஃபார்ம் டேக்குள்ளே இருக்க ஃபார்ம் ஆக்ஷனில் welcome.php அந்த ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா, அந்த கோடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல யூசர் நேமை இன்புட் டைப்பில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், யூசர் நேமை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். தென் நேம் டபுள் கொட்டேஷன் நேம் ரெக்கையர்ட். அப்போ ப்ளீஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறப்ப ப்ளீஸ் ஃபில் இன் திஸ் ஃபீல்டு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நேமை வந்து ரெக்கையர் பண்ணுது, நேமை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கையர் பண்ணுதுங்க. இதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷ்னலாக இருக்க ஒரு ரெக்கையர்ட் ஆட்ரிபியூட்டை HTML இன்புட் டேக்கில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி. So after the class we will see the files. Thank you.